اس لیے مسلمانوں کو سیاست میں الجھانے کے بجائے تعلیم پر کام کرنا۔ مطلب آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی عمل سے کچھ دنوں کے لیے دور ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اویسی صاحب جو ہیں ان سے اختلاف ہے، بہت موٹا اختلاف ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارا مخاطب صرف مسلمان نہیں ہو سکتا۔ روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں قاسم سید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب سے۔ مولانا محمود مدنی صاحب آزاد ہندوستان کے بعد پیدا ہونے والی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی ہے جہاں فرقہ وارانہ منافرت کا ماحول ہر طرف تھا۔ مولانا محمود مدنی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ وہ نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس وقت ہندوستان میں متحرک، فعال، زیرک اور ذہین مذہبی سیاستداں کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کے الفاظ بڑے نپے تلے ہوتے ہیں اور اپنے موقف کو، اپنے سٹینڈ کو انتہائی بے باکی کے ساتھ رکھنے کے لیے معروف ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی ان کی بات سے دوسروں کو الجھن بھی ہو جاتی ہے۔ تو روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا آپ سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعیت العلماء 1919 میں قائم ہوئی تھی اور RSS 1925 میں۔ RSS آج 100 سال جب اس کے ہونے جا رہے ہیں، وہ کس مقام پر ہے اور اس نے ہندوستان میں اپنے اثرات کس طرح سے پھیلایا ہے، لیکن جمعیت العلماء جو اس سے پہلے قائم ہوئی تھی، جمعیت العلماء اپنے اثرات کیوں نہیں چھوڑ پائی ہے؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ٹوٹل ڈینائل موڈ میں رہوں، یہ مناسب نہیں۔ RSS نے ایک کام کیا لوگوں کو جوڑنے کا، افراد تیار کرنے کا۔ مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا، ذرا دوسرے انداز میں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے 3 تنظیمیں قائم کی، 3 طرح کے کام کیے ایک ساتھ۔ مدرسے بنائے تعلیم کے لیے اور افراد سازی کے لیے، کہ کمیونٹی لیڈرز تیار ہوں، اور اس میں ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے لوگ اعلیٰ نوکریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے ہم کامیاب ہیں کہ آج انڈیا کا مسلمان اسلام کے ساتھ جس طرح سے جڑا ہوا ہے، اور اس انڈین سب کانٹیننٹ کا جس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح دنیا کے کسی خطے کا مسلمان اپنے مذہب سے اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کا ریزن، سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کے اسلام کو، ایمان کو بچانے کے لیے مدارس کا جال بچھایا۔ پھر انہی اکابر اور بزرگوں نے اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے جو پروڈکٹ تھے، پہلی جنریشن جو تھی، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کھڑا کیا، اور وہ عالمی کام بن گیا، انٹرنیشنل لیول۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی تردید کا خوف نہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام آج کی تاریخ میں جتنی بڑی وہ آرگنائزیشن ہے، دنیا کی کوئی دوسری آرگنائزیشن اس کے آدھے پر نہیں ہے۔ یہ اسی مدرسے کے پروڈکٹ تھے، وہی لوگ تھے، انہوں نے کام کیا۔ پھر انہی لوگوں نے، انہی میں سے وہی جو صف اول کے لوگ تھے یا پہلی جنریشن تھی مدرسوں کی، ایک تیسری چیز قائم کی، اس کو کہتے ہیں جمعیت علماء ہند۔ اس کا کام اور اس کی فیلڈ ڈفرینٹ تھی۔ اس کام میں، اس فیلڈ میں یہ مجھے ماننا پڑے گا کہ ہاں، جہاں جمعیت علماء کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، لیکن بغیر کسی تردید کے خوف کے کہہ سکتا ہوں جہاں جمعیت علماء ہے، جتنی خدمات جمعیت علماء نے انجام دی ہیں، اس کا جو کام تھا نا، وہ ایک لمیٹڈ تھا۔ آپ کو یہ کرنا ہے، اور وہ اس کے دستور اساسی میں واضح ہے، اسی کے مطابق کام کرنا ہے۔ جمعیت علماء نے اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوئی، اور خدمات کی ایک بڑی تعریف ہے۔ وہ اپنے
अपने दायरे कार के अंदर। आरएसएस की बात अगर हम करें तो होता क्या है, लोग नेगेटिव चीज पर ज्यादा आसानी से जुड़ जाते हैं। जमीयत उलमा ने कभी भी कोई नेगेटिव चीज का इस्तेमाल अपनी ताकत बनाने के लिए नहीं किया। आरएसएस की मजबूरी है कि वो मुसलमानों के बारे में वो बातें कहें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ा जा सके। दावत और तबलीग का जो काम था, कभी कोई नेगेटिव काम नहीं किया गया, उसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ा काम बन गया, हमारे बुजुर्गों का कायम किया। तो दायरे कार है, दायरे अमल है। जमीयत उलमा ने अपने दायरे कार के अंदर। तो आपको लगता है कि जमीयत उलमा ने जो अपने हदफ तय किए थे, जो टारगेट तय किए थे, उसमें वो कामयाब है या देखिए, वो मैंने मान लिया, शुरू में ही मान लिया, दोबारा फिर मान लेता हूं। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बिल्कुल मानता हूं। अच्छा, उसकी वजह से हालात भी रहे हैं, बहुत सारे तरह तरह के हालात रहे हैं। तो जमीयत ने आज़ादी से पहले सियासी रहनुमाई भी की और आज़ादी के बाद भी सियासी रहनुमाई करती रही है, जब भी उसको जरूरत महसूस हुई कि सियासी रहनुमाई करनी चाहिए। सियासत की बात अगर आप करें, मैं सिर्फ सियासी रहनुमाई की बात कर रहा हूं। सियासी रहनुमाई जमीयत उलमा ने बहैसियत जमात के आज़ादी से पहले ये सियासी जमात थी, इलेक्शन लड़ती थी, कैंडिडेट खड़ी करती थी। आज़ादी के बाद अकाबिर बुजुर्गों के मशवरे से ये फैसला हुआ कि मौजूदा हालात में सियासी पार्टी बनाकर रखने से फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। इसको सियासत से अपने आप को अलहदा कर लिया जाए, यानी मुतहर्रिक सियासत से, एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को अलहदा कर लिया जाए, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग किया जाए। लेकिन दूसरी तरह की जो सियासी सरगर्मियां होती हैं उनमें रहेंगे। उसमें यह हुआ कि अपने कारकुनान को आजादी दी गई कि किसी भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप शामिल होइए। नतीजा यह हुआ कि जमीयत उलमा के सदर एक पार्टी में होते थे, जनरल सेक्रेटरी किसी और पार्टी में होते थे, और अराकीन आमला में से कोई कोई लोग किसी किसी पार्टी में हुआ करते थे। हमारे यूपी की जमीयत के नायब सदर थे मौलाना इसहाक संबली साहब, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। वो ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी जो नॉमिनेटेड होती है प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट कांग्रेस में हुआ करते थे, वो कम्युनिस्ट के एमपी होते थे, वो भी शामिल होते थे। मौलाना सैयद अहमद हाशमी साहब होते थे। इस तरह से बहुत मिसालें हैं। लेकिन मौलाना ये तो ये हुआ कि हम गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज करेंगे। इसको आप सियासत में हैं भी और नहीं भी आप हैं। इसको कह सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जब मजहब के नाम पर सियासत होगी तो उसका फायदा यकीनन होगा कुछ ना कुछ, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। तो मजमूई तौर पर यह बहुत सोच समझ के फैसला किया गया। ये कोई आजिलाना और जज्बाती फैसला नहीं था, बहुत सोच समझ के फैसला किया गया कि सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनके बीच में रह करके उनको जहां तक हो सके उनको समझाया जाए, उनको मुसलमानों के इश्यूज बताए जाएं और उनको इस पर राजी किया जाए कि एक मुनसिफाना तरीके से वो पॉलिटिक्स करें, गैर मुनसिफाना तरीके को हत्तल इम्कान एहतराज करें। तो जमीयत उलमा इस काम को करती है। मौलाना असद मदनी मरहूम के जमाने में मुसलमानों की नई सियासी पार्टी के बारे में जमीयत उलमा में गौर खोज शुरू हो गया था। और आज आसाम में इसको थोड़ा सा मैं जुमला पूरा कर लूं जी। आज आसाम में जो AUDF कायम है, बदीन अजमल साहब जिसके सदर हैं, वो जमीयत उलमा आसाम के भी सदर हैं और उस पार्टी के भी सदर हैं। तो जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो वही तो उसकी अमली शक्ल है। हाँ, ठीक है। AUDF वो चुनाव भी लड़ रही है। ठीक है, वो ऐसा है। दो बातें। तो ये जो गौर खोज शुरू हुआ था तो वो मुसलमानों की पार्टी के बारे में नहीं हुआ था। हर रेजोल्यूशन में बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कही गई बार बार, सियासी पार्टी के लिए एक ऐसी सियासी पार्टी की जरूरत है जो इंसाफ पसंद हो। एक बहुत बड़ा गैप है, लोग बातें करते हैं, काम नहीं करते, बेईमानी करते हैं, कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। ये एक शिकायत है मुसलमानों की सिर्फ नहीं,
पूरे मुल्क के लोगों की शिकायत है, नौजवानों की शिकायत है, औरतों की शिकायत है कि जो इख्तदार में आ जाता है, मौका मिल जाता है, उसके बाद वो उसके सोचने का, कहने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है, इंसाफ नहीं करता। तो जरूरत है, एक गैप है, एक खला है, उस खला को कैसे पुर किया जाए, तो उसके लिए गौर किया गया और ये बहस करी गई कि भाई कोई बनाया जा सकता है या नहीं। जरूरत तो है, इससे आज भी इत्तेफाक है कि जरूरत है, और आसाम में बनाई भी गई, उसका कुछ फायदा भी हुआ लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ है, दोनों बातें चलती हैं साथ साथ, तो वो है। तो अब आप चाहते हैं कि यूपी में भी बनाया जाए, बिहार में भी बनाया जाए। यूपी में तो आए थे वो पहले, लेकिन वहां कोई रिस्पांस नहीं हुआ। यूपी में तो अजमल साहब ने कोशिश की थी। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है कि वो कितनी कोशिश हुई और कितना सिंसियर थे। उन्होंने खुद मुझसे ये बात कही थी कि यूपी में आए थे, लेकिन यूपी में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला उनको। हाँ, तो हर जगह के हालात अलग अलग होते हैं। कश्मीर के हालात अलग हैं, आसाम के अलग हैं, बंगाल के अलग हैं, तो ठीक है। अच्छा मौलाना, आपके इस बात पर आते हैं भी, आज तक को आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने दो बातें कही जिनका नोटिस लिया गया बड़े पैमाने पर। एक बात आपने कही कि मुसलमान चाहें तो बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं, एक बात आपने ये कही थी, गालबन यही अल्फाज थे। और दूसरी बात आपने ये कही थी कि मजहब और सियासत को खलत मलत नहीं करना चाहिए। अब इससे पहले आपका ये बयान अच्छा काफी मुतनाज़ा बयान हुआ है, और आपके कुछ बयानों से तनाज़ा पहले भी होता रहा है। मिसाल के तौर पर आपने सीए की हिमायत में आपने बयान दिया, आपने कश्मीर में 370 का बयान जेनेवा में जाकर दिया, जिस पर काफी लेदी हुई, और अब ये मामला है। इस पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी को चाहे वोट दें, ये बात क्या देर से कही गई है, इसे 2014 से पहले कहना चाहिए था? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मजहब और सियासत को आप अलग करने की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होता है। आप राज्यसभा में भी आप भी मेंबर रहे। एक साथ आप बहुत सारे सवाल नहीं, सिर्फ दो ही सवाल, एक एक करके हम दोनों का जवाब देते हैं। नंबर एक, अभी का जो इंटरव्यू है उस पर बात कर लूं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। उसने ये कहा अब तो मुसलमान एकजुट होकर एक साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। मैंने कहा समाजवादी ही क्यों, मुसलमान को सब जगह होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं मुसलमान को सब जगह होना चाहिए, काश वो लेने वाले हों, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बचती है ना, एक हाथ से तो नहीं बच सकती। तो ये एक मारूजी बात है। ये मशवरा मुसलमान को नहीं है कि मुसलमान उसमें चले जाएं बीजेपी में। मैं कौन होता हूं मशवरा देने का, मेरे मशवरे को सुनेगा कौन? नहीं, आपका तो बहुत, और फिर ऐसा मशवरा, फिर ऐसा हिंदुस्तान पर असरात हैं सर, फिर ऐसा आपकी बात बहुत दूर तक जाती है। हाँ ठीक है, फिर ऐसा मशवरा तो ये मशवरे के तौर पर नहीं कही गई है, बल्कि बात के जवाब के तौर पर की गई है। अगर सवाल और जवाब दोनों को सामने रखेंगे तो इसका दूसरा मतलब निकलेगा, और सिर्फ जवाब को सामने रखेंगे तो दूसरा मतलब निकलेगा। ये बात एक ये है। दूसरा सवाल आपका ये था, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना, आपने जो ये मशवरा दिया या आपने एक बात कही, हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान की तरफ से अगर कोई खास प्लानिंग के तहत मुसलमानों को किसी एक पार्टी का वोट बैंक साबित करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो आप हो चाहे कोई दूसरा एंकर हो, सवाल करने वाला हो, मुझे ये मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं। मुसलमान मजमूई तौर पर किसी के साथ जाए, लेकिन इकट्ठा होकर किसी के हराने का नारा बुलंद करके जाएगा, उसका फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा। तो हजरत माजी में तो ये गुज़श्ता 40 सालों से तो मुस्लिम लीडरशिप यही करती रही है कि उसे हराओ, जो बीजेपी को हराए उसे जिताओ, यानी निगेटिव वोटिंग करते रहे हैं। तो हमेशा और आप भी वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखिए, जिंदा मुल्कों में, जिंदा कौमों में, जिंदा लोगों में, इंडिविजुअल तौर पर भी, इंफरादी तौर पर भी
ہمیشہ ایک پالیسی کام نہیں کرتی، وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیاں بدلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن وہ 200 سے 300 تک آ گئے ہم یہ اسی پالیسی کے تحت. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ غلطی تھی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ غلطی تھی، لیکن یہ کہ آج کے حالات میں تبادلہ خیال کرنے کی، اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ لوگوں نے ایک موجودہ حکومت سے ایک ڈسٹینس کیوں بنا کے رکھا ہے، ایک دوری کیوں بنا کے رکھی ہے، جبکہ ماضی کی حکومتوں سے آپ لوگ ملتے بھی رہے ہیں، میمورنڈم بھی دیتے رہے ہیں، اپنی بات بھی رکھتے رہے ہیں. دو باتیں وجہ ہیں. کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ ہماری طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ڈسٹینس بنا کے رکھا گیا ہو. ہم ملکی معاملات میں، ملی معاملات میں حکومت کو توجہ دلانے کا کام جیسے پہلے کرتے رہتے ایسے ہی آج بھی کر رہے ہیں. کوئی دوری نہیں بنا کے رکھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرب کا جو معنی لیا جاتا ہے موجودہ زمانے میں وہ یقیناً نہیں ہے، اور وہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا، تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں سے دور رہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر کے ایک سائیڈ میں کھڑا کر کے اپنا ووٹ حاصل کریں. ان کو اس کی ضرورت ہے، وہ ایک پولیٹیکل ان کی اسٹریٹجی ہے. انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ اور مسلمانوں کے بغیر ہم سرکار بنا سکتے ہیں. اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں لگاتار. تو آپ کیسے ہی امید کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ یک طرفہ طور پر ان کے ساتھ ہو جائے گا؟ یک طرفہ طور پہ تو نہیں ہو سکتا نا قرب. تو سر اب تو سیکولر پارٹیاں بھی وہی کام کر رہی ہیں جو بی جے پی کر رہی ہے. مسلمانوں کو چمچے سے بھی چھونا نہیں چاہتی ہیں، اپنے اسٹیج پہ کھڑا نہیں کر رہی ہیں. داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو یہ، وہ تو پولیٹکس تو ایسی چیز کا نام ہے نا، اس میں مطلب پولیٹیکل. ہم حاشیے پہ رہیں، ہمیں دھکیل دیا جائے، کونے میں بٹھا دیں کہ آپ یہیں بیٹھے رہیے اور ہمیں ووٹ دیتے رہیے. دیکھیے میرا ایک اور بات ہے اس میں جو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خیال غلط ہو، میں اس کے اوپر ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی اس وقت تک میرا خیال یہی ہے. مسلمانوں کو پولیٹکس سے اور پولیٹیکل پارٹیز سے امیدیں رکھنے کے بجائے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے پر محنت کرنی چاہیے یکسوئی کے ساتھ. قابلیت پیدا کریں گے تو دنیا کے راستے کھلے ہوئے. قابلیت نہیں ہوگی تو کوئی پولیٹیکل سسٹم اور کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو من حیث القوم وہ جگہ نہیں دے سکتی. کچھ افراد کو، کچھ فیملیز کو، کچھ خانوادوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے ہو سکتا ہے فائدہ، لیکن عام مسلمان کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو اسے قابلیت پیدا کرنی پڑے گی تعلیم کے ذریعے سے. اس لیے مسلمانوں کو سیاست میں الجھانے کے بجائے تعلیم پر کام کرنا. مطلب آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی عمل سے کچھ دنوں کے لیے دور ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس کا یہ مطلب مت نکالیے. میرا یہ کہنا ہے الجھائیے مت سیاست، اور اس سے اور مایوسی ہاتھ لگے گی. میں اپنی قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے، واپس آئیے. بی جے پی کی حکومت ہے تو ہمیشہ کے دن بڑے نہیں ہوتے، کبھی کی راتیں بھی بڑی ہوتی ہیں نا. ایسا کیا بات ہے، کبھی کے دن ہو کبھی کی راتیں، تو یہ عارضی چیز ہے. اور ملت اسلامیہ کا وجود اس ملک میں دائمی ہے انشاءاللہ. اس کو کوئی چیلنج، کوئی کچھ بھی کہتا رہے اور کچھ بھی سمجھتا رہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم آزاد ہوئے تو ہمارا پورا کریملیا ملک چھوڑ کے چلا گیا. ہم صرف مزدور لوگ رہ گئے تھے اس ملک میں، نہ ہم پولیٹکس میں تھے. 2 لوگ 3 لوگ تھے بس، مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان، فلاں فلاں، یہ 4-6 لوگ مشکل سے ملیں گے جن کا نام گنایا جا سکتا ہے بڑے لوگوں میں سے. انڈیا کے جوڈیشری سے چلے گئے تھے لوگ، ایڈمنسٹریٹو سروسز سے چلے گئے تھے لوگ، فوج سے چلے گئے تھے مسلمان، بزنس سے چلے گئے تھے مسلمان، انڈسٹری سے چلا گیا تھا مسلمان. رہا کون تھا؟ مزدور. اس مزدور نے 75 سالوں میں محنت کر کے اپنی ایک جگہ بنائی ہے. اس تعریف کرنے کا یہ مطلب آپ مت نکالیے گا کہ آپ یہ کہنے لگیں، کیونکہ آپ کا تو کام ہی ہے یہ کہنا، آپ کہنے لگیں کہ دیکھیں مولانا محمود مدنی نے تو یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں نے تو سب کچھ حاصل کر لیا. نہیں، شکایتیں اپنی جگہ ہیں کہ اگر ہمیں ٹھیک سے انصاف ملا ہوتا تو ہم اور آگے ہوتے. ہم اس ملک کی تعمیر میں اپنا کردار اس سے زیادہ مضبوطی سے ادا کر رہے ہوتے. بدقسمتی سے
جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر پائے ہیں، وہ اس میں ان لوگوں کا رول ہے، پچھلے 75 سال کی سرکاروں کا۔ یہ تو ایک بات۔ اسی کے ساتھ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بڑے حوصلے کی ہے، مجھے بہت اس کی وجہ سے اطمینان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے، جس جگہ تھے ہم، وہاں سے جس جگہ ہم پہنچے ہیں، وہ تو اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، وہ کم ہے۔ ہم تو مزدور تھے، ہم تو لٹے پیٹے لوگ تھے، ہمارے اوپر برڈن بھی تھا پاکستان بنائے جانے کا، ہم نے ڈھویا ہے اسے ہمارے بزرگوں نے، اور آج الحمدللہ مسلمان اس ملک میں اس جگہ پر ہے جہاں پر اس پورے بر صغیر کے مسلمان، پورے بر صغیر کے مسلمان اس جگہ پر نہیں جہاں ہم ہیں۔ اچھا سر، ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک حلقے کا یہ خیال ہے کہ مذہبی قیادت نے کافی کنفیوژن پیدا کیا ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے کہا کہ مذہب اور سیاست الگ ہو، ہاں، ٹھیک ہے، اسی پر آ جائیے۔ ہاں، یہ سوال آپ پہلے بھی کر جی، چکے ہیں۔ لیکن آپ کے ہاں، ماضی میں بھی راجیہ سبھا کے ممبر رہے، آپ بھی ممبر رہے، آپ نے 2 بار چناؤ بھی لڑا، جی، تو یہ الیکٹورل پالیٹکس ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں چونکہ مجھے آزادی ہے، جمعیت نے آزادی دے رکھی کہ آپ ایسا کرو، تو یہ ایک طریقے کی مطلب کیا چیز ہے کہ جو ملائی جو ہوتی ہے اس طرح کی مراعات والی، اس میں آپ چناؤ لڑیں لیکن آپ دوسروں سے یہ کہیں کہ نہیں مذہب اور سیاست کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ آپ مولانا محمود مدنی ہیں، اچھا، اگر میں ایک ہندوستان کی مذہبی سب سے آدمی بڑی ہوں، سب سے بڑی دینی جماعت کے صدر ہیں آپ اس وقت، اور اس سے پہلے بھی آپ عہدے پر رہے، اور آپ الیکشن لڑتے ہیں یا راجیہ سبھا میں جاتے ہیں، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہاں، مجھے سن لیجیے، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہوں گا۔ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال نہ کیا جائے۔ آج میں یہ کہنے لگوں کہ اس ملک کو اسلامی ملک بنانا ہے، یا کوئی غیر مسلم یہ کہنے لگے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا ہے، سناتن دھرم کے مطابق چلانا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، یا یہ کہنے لگوں کہ اسلام خطرے میں ہے ملک میں۔ کیا ملک میں اسلام خطرے میں ہے؟ نہیں ہے، اس پر اطمینان ہے نا آپ کو؟ بالکل۔ اگر میں یہ نعرہ دے کر الیکشن میں جاؤں اور لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں، کچھ 10-5 پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جہاں میں اس طرح کی لینگویج اگر بولوں گا تو آسانی سے مسلمانوں کے ووٹ لے سکوں گا اور جیت جاؤں گا، اپنے بل پہ جیت سکتا ہوں۔ ہیں ایسی، جیسے مولانا بدر الدین صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے آسام، جیسے کشن گنج کی کانسٹیٹوئنسی ہے، جیسے ہمارے اویسی صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے، یہ سب مسلم میجورٹی کی سیف سیٹس ہیں، اور بھی کچھ ہیں اس میں، مطلب کچھ نام لیے 2-4۔ میرا کہنا یہ ہے، اس کو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مذہب کا استعمال سیاست کے لیے مت کریے۔ باقی تو مسلمان کو ہونا ہی چاہیے، ہم تو مسلمان کینڈیڈیٹس کے لیے کنوینسنگ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو الیکشن ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ دینے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہم مسلمان سے کہنے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ خالی برتن دھونے لگے گا، یہ کیا؟ چلیے، آپ نے سوال کا جواب بہت صحیح جگہ پر چھوڑا ہے۔ جی، اتر پردیش میں چناؤ ہے، چناؤ تو 5 ریاستوں میں ہے لیکن نظریں یو پی کے چناؤ پر ہے، جو بڑا اسٹیٹ ہے، تو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 2024 کا مستقبل یہیں سے طے ہوگا یو پی سے۔ تو آپ نے جیسا کہا کہ ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، امیدواروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پارٹیوں کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، اب اس یو پی کے الیکشن میں آپ مسلمانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہ کیا کریں؟ وہ تذبذب میں ہے، وہ دوراہے پر بلکہ چوراہے پر کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان نے تو ایک فیصلہ کر لیا ہے، کیا ہے وہ آپ کو بتانے کا نہیں ہے، مسلمانوں سے جب وقت آئے گا تو خود بخود ہو جائے گا۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے بھی جو فیصلہ کیا وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے ابھی، لیکن آپ اس کا استعمال ہوگا پھر دوسرے، آپ وہ یا ایسی تلوار ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ سر، آپ رہنمائی تو کر سکتے ہیں نا، اب ہم جیسے جاہلوں کی نہیں، رہنمائی تو نو، آپ خود بہت قابل چلیے، ہم ہیں، ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کہاں ووٹ دینا ہے، اچھے سے معلوم ہے۔ لیکن ایک عام آدمی بیچارہ مزدور ہے، رکشے والا ہے، اس کو بھی معلوم ہے، ہم سے زیادہ معلوم ہے، ہمارے بتانے سے اس کے علم میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس بار کسی کو سپورٹ کریں گے نہ کسی کی حمایت کے لیے؟ نہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اپنے حساب سے ہوگا۔
वो क्या हिसाब होगा? वो हिसाब तो हिसाब है बताने का नहीं है। ना, बिल्कुल बताने का नहीं, देखिए, 10 के बाद यही- बता देंगे। यही तो मसला है, आप लोग 10 बताते मार्च हैं नहीं। 10 मार्च मुसलमानों ने एक फैसला मन बना लिया है। आप क्या चाहते हैं कि मैं उस मन को तब्दील करूंगा? नहीं कर सकता। सबने बना लिया है, आपने भी बना रखा है। आपको मौका मिलेगा तो आपने मन बना रखा है, आप अपना काम करेंगे। तो क्या पता मैं नोटा को दे दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और अच्छी बात है, कर लीजिएगा वो भी। अच्छा, यूपी में इस बार ओवैसी फैक्टर है। आपने एक बार ओवैसी के बारे में एक बयान दिया था जो काफी मशहूर हुआ था, मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने जो ओवैसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं चैनल पर, और बड़ी लोगों को हैरत भी हुई और खुशगवार हैरत भी हुई कुछ लोगों को, तो आप क्या समझते हैं कि यूपी के चुनाव में ओवैसी फैक्टर कोई काम करेगा, और अगर करेगा तो वो किसी के हक में जाएगा या किसी को नुकसान होगा? या वो हो सकता है कुछ सीटों पर नुकसान भी हो जाए, ये लोग इसका लोग महसूस कर रहे हैं, और मैं उनके इन एहसासात से इत्तेफाक भी करता हूं। लेकिन और जो मैंने पहले बात कही थी उस पर अभी भी कायम हूं कि मैं ये बात कहता हूं कि एक दायरे के अंदर और एक लिमिट के अंदर काम करना चाहिए, मजबूत अपने आप को अपने मकामी सतह पे करना चाहिए। लेकिन जब आ गए हैं तो हमारा रवैया बदलेगा। हम ये कहते हैं अगर कहीं मजबूत है उनका कैंडिडेट, तो मुसलमान, ये बात उस दिन कही मैंने, उसी को दोहरा रहा हूं, कहीं कैंडिडेट मजबूत है, ईमानदार है, शरीफ है, तो लोकल जो आदमी वोट डायरेक्ट डाल रहा है वो एक तरह से शहादत और गवाही देता है, एक तरह की गवाही है। तो अच्छे और शरीफ आदमी को छोड़कर किसी और के पास जाना ये तो मुनासिब बात नहीं। तो अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है उनका तो उसके साथ दिया जाएगा। इसी तरह से लोग ये चाहते हैं कि मैं ओवैसी साहब को बुरा भला कहूं, ये कैसे हो सकता है? हमारा इख्तलाफ है उनसे बहुत सारी चीजों पर, लेकिन बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक भी है। तो जिन चीजों पर इत्तेफाक है उनका तस्करा अगर नहीं करूंगा, जैसे मैं हूं आपके सामने बैठा हूं, क्या आप मेरी सारी बातों से मुत्तफिक हैं? कभी नहीं होगा। वो तो कोई अक्लमंद आदमी किसी दूसरे आदमी की सारी बातों पर मुत्तफिक नहीं हो सकता। मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी मरहूम ने लिखा है, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, अगर बीच में इख्तलाफ ना हो तो समझो दोनों में से कोई एक पागल है। समझ रहे हैं? होता है ना, घर में रहते हैं, ऊंच नीच होती है, कभी ना कभी होती है, हफ्ते में 2 मरतबा, नहीं तो 1 मरतबा या 15 दिन। तो ओवैसी साहब जो हैं उनसे इख्तलाफ है, बहुत मोटा इख्तलाफ है, वो मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल। जिस तरह से वो मुसलमानों के केस को प्रेजेंट करते हैं, मुझे वो तरीके से डर लगता है, और मैं ये महसूस करता हूं कि मुसलमानों का फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है, एलिनिएशन की हो जाती है। ओहो, वो मुसलमानों को ऐसे ही दिखाना चाहते हैं बिरादराने वतन के सामने। कौन? जो हमारे दुश्मन है, 80-20 कहने वाले जो भी हों, तो वो ऐसा ही दिखाना चाहते हैं, तो हम भी ऐसे ही दिखा देते हैं। हमें पॉलिसी बदलनी चाहिए, और हमारा मुखातब, अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या हम मजहब भी कर रहे हैं, हमारा मुखातब सिर्फ मुसलमान नहीं हो सकता, बिरादरान वतन भी हमारा मुखातब है। हम उनसे भी बात करेंगे, जब बात कर रहे होंगे तो ये समझ के बात करेंगे कि वो भी हमारे मुखातब है। हम उनसे भी, यानी हम उनको भी एड्रेस करेंगे। उनको एड्रेस किए बगैर कैसे काम होगा? इसका मतलब ये कि आप मुसलमान को गड्ढे में डाल रहे हैं। ये मेरा इख्तिलाफ है। तो ओवैसी साहब के बारे में जो एक परसेप्शन है वो ये है कि चूंकि कोई भी नहीं बोल रहा है, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, इसलिए ओवैसी साहब कम से कम पार्लियामेंट से लेकर सड़कों पे आवाज तो उठा रहे हैं। हाँ, इसकी कदर है। तो मुस्लिम नौजवानों में उनकी एक अपीलिंग है, कदर है इसकी, हमारे दिल में भी कदर है इसकी कदर है हमारे दिल में। वही कह रहा हूं। अब बोलने का ये जो तरीका है, इससे इख्तलाफ होने के बावजूद जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? वो एक मतलब आवाज है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम हम कहते हैं अपना टोन उन्हें चेंज करना चाहिए। टोन चेंज करें। आप उनको मिलकर ये मशवरा देंगे? हाँ, बहुत मरतबा बात करने की जरूरत भी है, करनी भी चाहिए, करेंगे, बार बार करेंगे। उनको राह रास्त पे लाने नहीं, राह रास्त पर नहीं,
डिस्कशन हो करके एक मुनासिब जगह पे पहुंचे, या तो वो मुझे समझा लेंगे कि नहीं इसकी ज्यादा जरूरत थी, हो सकता है मैं ही गलत समझ रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं नौजवानों को समझाते? आपको लगता है ना कि एक मायूसी है, एक बेचैनी है मुस्लिम नौजवानों के अंदर, हम उसी का कोई काम रास्ता कर नहीं रहे हैं, दिख रहा है। उसी का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जो भी हमारे काम है, जैसे हमने यूथ क्लब का काम शुरू किया नौजवानों के लिए, जैसे हमने नौजवानों के लिए पूरा मुल्क में तालीम के सिलसिले में बच्चों के प्राइमरी इस्लामिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, दीन मकातिब कायम करने का बहुत सारे ऐसे काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जमीयत उलमा कर रही है, और आज के ज़माने में उसको और तेज़ी लाएगी। तो आपको आखिरी सवाल, आपको ये लगता है कि यूपी का चुनाव जो एक ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा था, मजहबी ध्रुवीकरण की तरफ, अब वो मंडल बनाम कमंडल हो गया है? हो सकता है गुज़श्ता कुछ दिनों से किस तरह के कुछ हालात ऐसा हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी होगा ये कहना, क्योंकि ये लोग सियासी बिसात को उलटने के माहिर हैं, जिनसे मुकाबला है मंडल कमंडल सारे तस्करा करके, या यूं कहें फिरका परस्त लोग। फिरका परस्तों को अपनी फिरका परस्ती छोड़नी चाहिए और एक रीजनेबल जगह पे आना चाहिए अगर मुल्क को तरक्की देनी है, आगे बढ़ाना। आपने योगी जी के बारे में जो बयान दिया था उस पर कायम है? बिल्कुल। अच्छा, अब उसके साथ अगर आप क्या ये भी जोड़ेंगे कि योगी जी खुले भी दुश्मन है मुसलमानों के, जिस तरह के बयान वो दिए थे? ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं खाली मुसलमान को नहीं देखता। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह के काम वो कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, जो रवैया है वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अच्छा, आखिरी बात, अभी किसान आंदोलन जब हुआ तो कुछ हलकों में ये बात होने लगी कि किसान आंदोलन ने अपनी हुसूलियाती उसकी हो गई जो उसका टारगेट था, तो कुछ लोग कहने लगे कि सीए और एनआरसी वाली जो मूवमेंट थी उसको भी शुरू करना चाहिए। पिछले दिनों में मुस्लिम जमातों का एक रोल रहा जिसके बारे में सवालात उठते रहे, वो खामोश रही। आज भी तहरीक चलाने वाले बहुत सारे नौजवान कैद में हैं, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आपको लगता है कि मौजूदा हालात में इस तरह की कोई तहरीक शुरू करना या चुनाव के बाद ही करना? इलेक्शन के बाद देखा जाएगा, इस पर गौर करेंगे। इस बार आपका इस तरह की कोई तहरीक चलती है तो आपकी भरपूर ताउन और सपोर्ट हासिल रहेगी। पिछली मरतबा भी सबसे पहला दिल्ली में जो धरना हुआ है हमने किया, उसका सबूत है हमारे पास, और 25,000 लोग थे जंतर मंतर में, सबसे पहला। बाकी सब लोग उसके बाद आए हैं, और उस जमाने में भी हमने जगह जगह हमारी यूनिटों ने इसके ऊपर काम किया है। ये जो तासुब फैलाया गया है कि हम इसके हामी हैं, तो हम ही हैं जिन्होंने सरकार से भी सामने बैठ करके कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटिव और शरारत के साथ लाया गया है इसको। ये थे मौलाना महमूद मदनी। रोजनामा खबरें की इस खास पेशकश से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, मौलाना महमूद मदनी साहब अपने ट्रैक से नहीं हटते हैं, बहुत ही नपीतुले अंदाज में अपनी बातों का जवाब देते हैं। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि रोजनामा खबरें के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसको फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।